नमस्कार फ्रेंड्स शुभ सकाळ आज हूँ 23 जनवरी शुक्रवार सकाळ 22टी गुरुत्वपूर्ण खबर उपर नजर पकड़ा ता पूर्व वीडियो गोटे लाइक करूँ जदि चैनल को नुआ कर चैनल को सब्सक्राइब करने और पाखर बेल आइकन रे क्लिक करने आगे को लाटेस्ट अपडेट पाइबापी। केंद्रीय मोटरयान आईन 1999 बड़ संशोधन कर मोटरयान आईन उल्लंघनकारी कहब कड़ा कार्यानुष्ठान वर्षक 5 थर मोटरयान आईन उल्लंघन कले गाड़ी पंजीकरण रद्द हम 5 थर आईन उल्लंघन कले ड्राइविंग लाइसेंस रद्द होबार व्यवस्था कर जानी रखु। चलित वर्ष जनवरी 1 रु लागू है संशोधित आईन चालाण कटिले 45 दिन पर्यंत मोहलत रही 45 दिन सरिबार 30 दिन भितर जरिमाना देवाकू बाध्य हेबे गाड़ी मालिक। तेबे 45 दिन भितर चालाण विरोध में अधिकारी निकट में अपील करें गाड़ी मालिक। संपुक्त अधिकारी 30 दिन भितर फैसला शुणाइबाकू बाध्य। अधिकृत अधिकारी फैसला न शुणाई पारिले चालाण आपे रद्द हो। चालक बा गाड़ी मालिक सपक्ष फैसला न हेले 30 दिन भितर जरिमाना देवाकू बाध्य हेबे बोली कहुछि। तो फैसला शुणाणी तारीख ठारू 30 दिन भितर जरिमाना देवाकू पड़िबो। अधिकारी फैसलार असंतुष्ट गाड़ी मालिक अदालत रे अपील करें। अदालत रे अपील पूर्व जरिमानार 50% परिवहन विभाग में जमा करने को पड़ो। अदालत निर्देश आधार में पुलिस किंबा अधिकृत अधिकारी संपृक्त गाड़ी को जबत करें। एने गेजेट विज्ञप्ति जारी करिछि केंद्र सड़क परिवहन विभाग। सुभद्रा योजना रे हिताधिकारी को मिलिला टंका। सुभद्रा योजना रे नुआरे सामिल होइतिबा हिताधिकारी को आज मिली प्रथम किस्ती 4,57,681 महिला को सुभद्रा टंका अकाउंट को गला। 1,78,398 जन को सामिल कर सेमाने मध्य पाइबे प्रथम किस्ती टंका पाइछंती। प्रथम और द्वितीय किस्ती बाद पड़ता 2,55,265 जन को भी सामिल कर भी एका बेलके पाइछंती दुईटी किस्ती। सेहीपरि अभियोग शुणाणी 24,018 जन हिताधिकारी को सुभद्रा रे सामिल कर 315 कोटी ऊर्ध्व आर्थिक सहायता राशि सुभद्रा हिताधिकारी खाता को आसी। एजावत सुभद्रा योजना रे मोट 4,57,681 जन महिला सामिल हो सारी। तांको भितर नुआ करी 1,78,398 जन महिला को सामिल कर कि प्रथम थर पर सुभद्रा किस्ती पाइबे। पूर्व जनवरी 18 सुभद्रा टंका मिलिबो बोली कहिथिले विभागीय मंत्री। पर उपमुख्यमंत्री सोशल मीडिया पोस्ट करी 18 बदल 22 तारीख में सुभद्रा सहायता राशि प्रदान करा नहीं सूचना देते। प्रतिवर्ष जनवरी मासर शेष रविवार किट और किस पक्षर एक मिनी माराथन आयोजन कर चलित वर्ष समस्त शिक्षा वार्ता नहीं जनवरी 25 तारीख में ओडिशार समस्त जिला एवं भारतर मेट्रो सहर गुड़िक मिनी माराथन आयोजन कर समस्त शिक्षा लक्ष्य नहीं साधारण सचेतनता सृष्टि उद्देश्य किट किस और किम्स प्रतिष्ठाता डॉक्टर अच्युत सामंत 2016 मसीह यह प्रयास आरंभ कर। शिक्षा हूँ शिशुर तृतीय नयन। दारिद्र्य हेतु कौन पिला जो शिक्षार वंचित न हुए यह हूँ डॉक्टर अच्युत सामंत उद्देश्य। से सर्वदा प्रयास जारी रखिंट और समस्त शिक्षा प्रसार दिगरे से निजक समर्पित कर दी। यह अभियान एक अंश भाव में आर्ट ऑफ गिविंग अधीन में समस्त शिक्षा नामक यह सामाजिक अभियान एवं आंदोलन आरंभ होता। माराथन माध्यम समस्त को एक सुंदर वार्ता दी जाएगी। फिटनेस रहा जो समस्त आवश्यक सेहीपरि जलवायु माटी और शिक्षा समस्त अत्यंत जरूरी। यही माराथन विपुल संख्यार जोगदी समस्त शिक्षा संदेश को आहरी व्यापक करने किट और किस पक्षर अनुरोध कर। प्रति खबर राज्य में कमिला शीत बढ़िला तापमात्रा 4 दिन पर्यंत राति तापमात्रा हेबनी विशेष परिवर्तन। भुवनेश्वर में दिन सर्वोच्च तापमात्रा 32.3 डिग्री सेल्सियस छुई 19 स्थान में दिन पारद 30 डिग्री उपर बेले से 7टी जगार तापमात्रा 31 डिग्री उपर थिला। बुधवार झारसुगुड़ा में दिन तापमात्रा 31.4, पारादीप 31.4, भद्रक 31.2, पारलाखेमुंडी 31.2, अनुगुर 31.1, जगतसिंहपुर 31 डिग्री, संबलपुर 30.8, पुरी 30.7 डिग्री थिला। अन्यपटे राति तापमात्रा बढ़ी। गत 4 दिन भितर उपकूल राति तापमात्रा 3 डिग्री और आभ्यंतरीण 7 डिग्री वृद्धि पाई। मंगलवार राति जी उदयगिरी तापमात्रा 5.8, सेमिलगुड़ा 7.6, फुलबाणी 9 डिग्री थिला। पाणीपाग विभाग आकलन वर्तमान 4 दिन पर्यंत राति तापमात्रा विशेष परिवर्तन संभावना नहीं। 26 तारीख सकाळ पर्यंत राज्य में विभिन्न स्थान में हालुकारू मध्यम धरणर कुहुड़ी होइपारे। परवर्ती खबर
2027 ଜାନୁଆରୀ ଓ ଫେବୃଆରୀରେ ରାଜ୍ୟରେ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ବ୍ଲକ ପୁନଃ ଗଠନ ହେବ କି ନାହିଁ ତାକୁ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ନୁହେଁ ବରଂ ନୂତନ ଜନଗଣନା ସରିବା ପରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ବ୍ଲକ ପୁନଃ ଗଠନ କରାଯିବ ବୋଲି ବୁଧବାର ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବିନାରାୟଣ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ, ରାଜ୍ୟରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ବ୍ଲକ ପୁନଃ ଗଠନ ନେଇ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 2ଟି ବୈଠକ ହୋଇସାରିଛି। ଉକ୍ତ ବୈଠକରେ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଏଥିପାଇଁ କିଛି ପ୍ରସ୍ତାବ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଉକ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଦିଆଯିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନୂତନ ଜନଗଣନା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି। ଅଦ୍ୟାବଧି ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ବ୍ଲକ ପୁନଃ ଗଠନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ପାଖକୁ ଆସୁଛି। ବିଭାଗ ବି ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ବିଚାରକୁ ନେଉଛି। ଜନଗଣନା ସରିବା ପରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ବ୍ଲକ ପୁନଃ ଗଠନ କରାଯିବ। ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଠିକ୍ ସମୟରେ ହେବ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ବିଭାଗ ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହିଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁନା ରେଟ୍ କମିଲା। ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ନିରନ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ଏକ ପ୍ରବଳ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ନୂଆ ଉଚ୍ଚତାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସପ୍ତାହର ଚତୁର୍ଥ ବାଣିଜ୍ୟ ଦିବସ ଗୁରୁବାର ମଲ୍ଟି କମୋଡିଟି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଅର୍ଥାତ୍ MCXରେ ସୁନା ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଫ୍ୟୁଚର୍ସ ବାଣିଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭରେ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ ସିଲଭର ମୂଲ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଝଟକାରେ କିଲୋଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ପ୍ରାୟ 20,000 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ 4,000 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। ସୁନା ଏବଂ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ ଏହି ହଠାତ୍ ହ୍ରାସ ପଛରେ ଟ୍ରମ୍ପ ସଂଯୋଗକୁ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରାଯାଇପାରିବ। ବୁଧବାର ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ 3,25,602 ଟଙ୍କାରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ଗୁରୁବାର ମଲ୍ଟି କମୋଡିଟି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସମୟରେ ଏହା ହଠାତ୍ 3,65,753କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। ଏହିପରି 1 କିଲୋ ରୂପା 19,849 ଶସ୍ତା ହୋଇଗଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗୁରୁବାରରୁ 24 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବରମୁଣ୍ଡା ପଡ଼ିଆରେ କୃଷି ଓଡ଼ିଶା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କୃଷି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆକର୍ଷଣ ସାଜିବ ଜଳବାୟୁ ଅନୁକୂଳ ମେସିନ୍। ଯେହେତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପାଣିପାଗକୁ ସୁହାଇଲା ଭଳି ଚାଷ ଫୋକସରେ ରହିବ, ତେଣୁ ସେହିପରି ସବୁ ପ୍ରକାରର ପାଣିପାଗକୁ ସୁହାଇଲା ଭଳି ଜଳବାୟୁ ଅନୁକୂଳ ମେସିନ୍ ରହିବ। ଫଳରେ ସେହି ମେସିନ୍ ଖରା, ବର୍ଷା ଓ କାକର ନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଚାଷୀର କାମରେ ଆସିବ। ଏହି କୃଷି ମହାକୁମ୍ଭରେ 15,000ରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀଙ୍କ ସମାଗମ ହେବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରାୟ 60 ଜଣ ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖ୍ୟାତିସମ୍ପନ୍ନ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବକ୍ତା ଭାବେ ଯୋଗଦେବେ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ କହିଛନ୍ତି। 3 ଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 12ଟି ବୈଷୟିକ ଅଧିବେଶନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାର କୃଷିର ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବ। ଏହି ଅଧିବେଶନ 2036 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ 2047 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବିକଶିତ ଭାରତର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। କୃଷିର ଏହି ମହାକୁମ୍ଭରେ ଆଧୁନିକ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବ। ମେଳାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଜଗତସିଂହପୁର ଦିଲ୍ଲୀପ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, ଏହି କୃଷି ମହୋତ୍ସବ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସହିତ କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛି। ପାଣିପାଗ ବଦଳିବା ସହିତ କିଭଳି ଚାଷ କରିହେବ ସେ ବାବଦରେ ଜ୍ଞାନ ଆରୋହଣ କରିହେବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ। ଓଡ଼ିଶା ସମେତ 10 ରାଜ୍ୟର ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲା ECI। ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଭାରତର ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ 10 ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସର, ସହାୟକ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସର, ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ବାଲାଟ ବକ୍ସର ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ପଠାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିଧାନସଭା ସଚିବାଳୟକୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଚିଠିରେ କୁହାଯାଇଛି, ରାଜ୍ୟସଭାରେ 2026 ଏପ୍ରିଲରେ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ 10ଟି ରାଜ୍ୟରୁ ମୋଟ 37ଟି ଆସନ ଖାଲି ହେବ। ଏହି ଖାଲି ଆସନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର 7ଟି, ଓଡ଼ିଶାର 4ଟି, ତାମିଲନାଡୁରେ 6ଟି, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର 5ଟି, ତେଲେଙ୍ଗାନାର 2ଟି, ଆସାମର 3ଟି, ବିହାରର 6ଟି, ଛତିଶଗଡ଼ର 2ଟି, ହରିୟାଣାର 2ଟି ଆସନ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର 1ଟିଏ ଆସନ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସର ଏବଂ ସହାୟକ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସର ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଗାଯାଇଛି। ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଟେଲିଫୋନ୍ ନମ୍ବର, ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର, ଫ୍ୟାକ୍ସ ନମ୍ବର ଏବଂ ଇମେଲ୍ ଆଇଡି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ସହିତ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ହେବାକୁ ଥିବା ବ୍ୟାଲଟ ବକ୍ସର ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗୋମାତାଙ୍କ ଚୋରାଚାଲାଣ କରୁଥିବା ମାଫିଆମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେବ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଗୋମାଫିଆଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ମେଳାରୁ ଗୋମାଫିଆଙ୍କୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି 4 ଦିନ ତଳେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଗୋମାଫିଆଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ଉ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କେନ୍ଦୁଝର ସମେତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ଉ ହେବା ଦ୍ୱାରା ମାଫିଆଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଚୁର ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ ହୋଇଛି। 2 କୋଟି ନଗଦ ଟଙ୍କା ସହ 1 କେଜି ସୁନା, 3 କେଜି ରୂପା ଜବତ ହୋଇଛି। ଗୋମାଫିଆଙ୍କଠାରୁ 100 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ବାହାରିଥିବା ବେଳେ 14 ଜଣ ମାଫିଆ ଏବେ ଜେଲ୍ ଭିତରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଏଭଳି ଚଢ଼ଉ ଜାରି ରହିବ। ଗୋମାତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ଗୋମାତାଙ୍କ ଚୋରାଚାଲାଣ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ବିରତ ରୁହନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟଥା କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ସମାବେଶ ମଞ୍ଚରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ଗୋମାଫିଆମାନଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ଫେବୃଆରୀ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶା ଆସି ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଫେବୃଆରୀ 3 ତାରିଖରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ନୂତନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ରେମୁଣା କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଫକୀରମୋହନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଦ୍ୱାଦଶ ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଫେବୃଆରୀ 4 ତାରିଖରେ ଯାଜପୁର ବିରଜା ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଫେବୃଆରୀ 5ରୁ 6 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ରାଇରଙ୍ଗପୁରକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗସ୍ତ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଡିଏଲ୍ ନବୀକରଣରେ ଡାକ୍ତରୀ କେଁ? ହେଲ୍ଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବାକୁ 23 ଡାକ୍ତର ପଞ୍ଜୀକୃତ, ଠିକଣା ଖୋଜି ପାଉନାହାନ୍ତି ଚାଳକ। ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ନବୀକରଣ ବେଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ନ ରହିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ଡିଏଲ୍ ପାଇଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ ଅଧିକାରୀ ଆର୍ଟିଓ ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିବେ। ହେଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପରିବହନ ବିଭାଗ ସହ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଡାକ୍ତରଙ୍କଠୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହାତେଇବା ଏବେ ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଠିକଣା ଖୋଜି ପାଉନାହାନ୍ତି ଗାଡ଼ି ଚାଳକ। ଦିନ ପରେ ଦିନ ଗଡ଼ି ଚାଲୁଛି, ଚାଳକଙ୍କ ଅକଲ ଗୁଡୁମ ହୋଇଯାଉଛି। ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ଚାଳକ। ଡାକ୍ତରଙ୍କଠୁ ଠାବ କରିବାକୁ ଯାଇ ଲାଇସେନ୍ସ ଚାହୁଁଥିବା ଚାଳକ ବା ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ନୟାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। 2023 ଜାନୁଆରୀରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏମ୍ ପରିବହନ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଲାଇସେନ୍ସ ନବୀକରଣ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବା ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସକାଶେ ଏକ ଫର୍ମ ମିଳୁଛି। ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଥିବା ଫାଉଣ୍ଡ ଡକ୍ଟରରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଡାକ୍ତରଙ୍କଠୁ ଠାରୁ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଫିଟନେସ୍ ଆଣିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନିୟମ ରହିଛି। ପଞ୍ଜୀକୃତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ଚୟନ କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହାତେଇବା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆବେଦନକାରୀ ନୟାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ରାଉରକେଲା ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ 23 ଜଣ ଡାକ୍ତର ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 12 ଜଣ ଡାକ୍ତର ରାଉରକେଲା ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାର ହାଇଟେକ୍ ମେଡିକାଲ କଲେଜର ଜଣେ ଡକ୍ଟର ରହିଥିବା ବେଳେ 4 ଜଣ ଡାକ୍ତର ନିଜସ୍ୱ କ୍ଲିନିକ୍ ଅଛି ଓ ଜଣେ ବାଲିଯୋଡ଼ି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଏବଂ ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମିଳେ। ସେହିପରି ବଣାଇ ଉପଖଣ୍ଡରେ 2 ଜଣ ଡାକ୍ତର, ଲହୁଣୀ ପଡ଼ା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଜଣେ ଏବଂ ବଣାଇ ନିକଟସ୍ଥ ଜାଙ୍ଗଳା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ରହିଛନ୍ତି। ତାଲିକାରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ରହି ନଥିବା ବେଳେ କେବଳ ନାମ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲର ନାଁ ରହିଛି। ଆବେଦନକାରୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଠିକଣାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଯଦି ଡାକ୍ତରକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି ତେବେ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତାଲିକାରେ ଥିବା ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଆବେଦନକାରୀ ଖୋଜି ପାଇବା ପରେ ଯଦି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଡାକ୍ତର ହସ୍ପିଟାଲରେ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିଲେ ନିରାଶରେ ଘର ବାହୁଡ଼ା ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି ଆବେଦନକାରୀ। କ'ଣ ରହିଛି ନିୟମ? କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମୋଟରଯାନ ନିୟମ 1989ର ଧାରା 9(3) ଅନୁସାରେ 40 ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ବୟସ୍କ ଆବେଦନକାରୀ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଡାକ୍ତରଙ୍କଠାରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନିହାତି ପୈଠ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ମେଡିକାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ବୈଧତା ବର୍ଷେ ଯାଏଁ ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ମୋଟରଯାନ ଆଇନ 1988 ଧାରା 15 କହୁଛି, ପରିବହନ ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଥିବା 40 ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ବୟସର ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କୁ ଲାଇସେନ୍ସ ନବୀକରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହି ଆଇନ ଧାରା 14 ଅନୁସାରେ ପରିବହନ ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କ ଲାଇସେନ୍ସ 5 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ବୈଧ। ଏହାପରେ ଲାଇସେନ୍ସ ନବୀକରଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେହିପରି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଭାରୀ ଯାନ ଚଳାଉଥିବା ଚାଳକଙ୍କ ଲାଇସେନ୍ସ 3 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ବଳବତ୍ତର ରହିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚଳିତ ବର୍ଷ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବ ତାତି। ମାର୍ଚ୍ଚ, ଏପ୍ରିଲ ଓ ମେ ଏହି 3 ମାସ ହେବ ଅଗ୍ନିବର୍ଷା। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ପ୍ରବଳ ଖରା ହେବ, ଏପରିକି ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ଅବଧି ବି ଅଧିକ ରହିବ ବୋଲି ସତର୍କ କରୁଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଫେବୃଆରୀ ଆରମ୍ଭ ନ ହେଉଣୁ ନିଜର କରାଳ ରୂପ ଦେଖାଇଲାଣି ଖରା। ଉପରମୁହାଁ ହେଲାଣି ପାରଦ। ଦିନ ତାପମାତ୍ରା 32 ଡିଗ୍ରୀ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ସେହିପରି ଦିଲ୍ଲୀରେ 15 ଡିସେମ୍ବରରୁ 15 ଜାନୁଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଡ଼ା ଶୀତର ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଘନ ଧୂଆଁ ଓ ଶୀତ ଲହରୀରେ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଦିନର ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 15ରୁ 17 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ମଧ୍ୟରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ରାତିର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 3 ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ମଧ୍ୟ ଖସି ଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଗତ 4-5 ଦିନ ଧରି ଦିଲ୍ଲୀର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 7 ଡିଗ୍ରୀ ପାଖାପାଖି ରହୁଛି। ସେହିପରି ଦିନବେଳେ ଭଲ ଖରା
ହେବାରୁ ଲୋକେ ଶୀତରୁ ସାମାନ୍ୟ ଆରାମ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଲା ସର୍ବାଧିକ ତାପମାନ ଏବେ 25 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ଯାହା ଏବେ ଫେବୃଆରୀ ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମର ଆଭାସ ଦେଉଛି। ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏହି ହଠାତ୍ ତାପମାତ୍ରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଉଛି ଦୁର୍ବଳ ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼। ସାଧାରଣତଃ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ଆସିଲେ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ବର୍ଷା ହେବା ସହ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବରଫ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯାହା ଶୀତକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଥର ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ଦୁର୍ବଳ ଥିବାରୁ ବର୍ଷା ସଠିକ୍ ଭାବେ ହେଉନାହିଁ ଓ ପାହାଡ଼ରୁ ଆସୁଥିବା ଥଣ୍ଡା ପବନ ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚୁନାହିଁ। ଘନ କୁହୁଡ଼ି ନଥିବାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ସିଧାସଳଖ ଭୂମିରେ ପହଞ୍ଚୁଛି, ଫଳରେ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ବୁଧବାର ଦିନ ଦିଲ୍ଲୀର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 7.7 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାନ 24.2 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା କହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କଡ଼ା ଶୀତ ଫେରିବାର ଆଶଙ୍କା କମ୍। ଆସନ୍ତା ଏକ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ 2ଟି ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ସକ୍ରିୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ପ୍ରଧାନତଃ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦ ICCର ଚେତାବନୀ ଏବଂ ଚରମ ବାଣୀ ସତ୍ତ୍ୱେ ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନଙ୍କର ମତରେ ଅଟଳ ରହିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ବାଂଲାଦେଶ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଭାରତରୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ନ ହେଲେ ଦଳ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ। ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ସହ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ପରେ ବାଂଲାଦେଶର କ୍ରୀଡ଼ା ପରାମର୍ଶଦାତା ଆସିଫ ନଜରୁଲ ICC ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ICC ବାଂଲାଦେଶକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇନାହିଁ ଏବଂ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଅବହେଳା କରାଯାଇଛି। ଆସିଫ ନଜରୁଲ ଅନୁଯାୟୀ ସରକାର, କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ଏବଂ ଖେଳାଳିମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକମତ ଯେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୁରକ୍ଷା ସହ ସାଲିସ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଆସିଫ ନଜରୁଲ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଥିଲେ, ଆମେ କାହା ଚାପରେ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବୁ ନାହିଁ। ଯଦି ବାଂଲାଦେଶ ବିଶ୍ୱକପ୍ ନ ଖେଳେ ତେବେ ଏହାର ପରିଣାମ କ'ଣ ହେବ ତାହା ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବା ଉଚିତ। ଆମେ ଆମର ଖେଳାଳିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ସାଲିସ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ବୋର୍ଡ କହିଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଭାରତ ଯାତ୍ରା କରିବା ନିରାପଦ ନୁହେଁ ଏବଂ ତେଣୁ ସ୍ଥାନକୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବା ଉଚିତ। ରାଜ୍ୟରେ ନିଷିଦ୍ଧ ହେଲା ତମ୍ବାକୁ, ନିକୋଟିନ୍ ଯୁକ୍ତ ସମସ୍ତ ଉତ୍ପାଦ। ପୂର୍ବରୁ ଗୁଟ୍ଖା, ଏବେ ତମ୍ବାକୁ। 2013 ମସିହାରେ ରାଜ୍ୟରେ ଗୁଟ୍ଖା ନିଷିଦ୍ଧ ଘୋଷଣା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ତମ୍ବାକୁ ଓ ନିକୋଟିନ୍ ଯୁକ୍ତ ସମସ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଏହାର ଉତ୍ପାଦନ, ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ, ପ୍ୟାକେଜିଂ, ସଂରକ୍ଷଣ, ପରିବହନ, ବିତରଣ ଓ ବିକ୍ରିକୁ ରାଜ୍ୟରେ ନିଷିଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କର୍କଟ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା, ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ଜର୍ଦା, ଖୈନି, ଗୁଟ୍ଖା ଓ ଅନ୍ୟ ତମ୍ବାକୁ ଉତ୍ପାଦର ସେବନ କର୍କଟ ରୋଗର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଧୂଆଁହୀନ ତମ୍ବାକୁ ଯଥା ପାନ ମସଲା, ପାନ, ଗୁଆ, ଧୂଆଁପତ୍ର ଭଳି ଅନ୍ୟ ଉତ୍ପାଦ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଖରାପ। ବିଶ୍ୱ ବୟସ୍କ ତମ୍ବାକୁ ସର୍ବେକ୍ଷଣର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଉଣ୍ଡରେ ଓଡ଼ିଶାର 42 ନମ୍ବର ଜନସଂଖ୍ୟା ଧୂଆଁହୀନ ତମ୍ବାକୁ ସେବନ କରୁଥିବା ନଜରକୁ ଆସିଥିଲା, ଯାହାକି ଜାତୀୟ ହାରଠାରୁ 2 ଗୁଣ। ସେହିପରି ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଓ ମାନକ ନିଷିଦ୍ଧ ଓ ବିକ୍ରି କଟକଣା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ 2011 ଆଇନରେ ତମ୍ବାକୁ ଓ ନିକୋଟିନ୍ଯୁକ୍ତ ଉତ୍ପାଦର ବ୍ୟବହାର ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି। ଏସବୁକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ 2013 ମସିହାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତମ୍ବାକୁ ଓ ନିକୋଟିନ୍ ଉତ୍ପାଦ ବିକ୍ରିକୁ ରାଜ୍ୟରେ ନିଷିଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗୁଟ୍ଖା କମ୍ପାନୀମାନେ ଗୋଟିଏ ପ୍ୟାକେଟ୍ରେ ତମ୍ବାକୁ ଓ ଅନ୍ୟ ପ୍ୟାକେଟ୍ରେ ଚୋବାଇବା ଉତ୍ପାଦ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ନଜରକୁ ଆସିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନେ ଏହି ଦୁଇ ଉତ୍ପାଦକୁ ମିଶାଇ ପୂର୍ବ ଭଳି ଖାଇଥିଲେ। ଏଭଳି ତମ୍ବାକୁ ଓ ନିକୋଟିନ୍ ଯୁକ୍ତ ଅନେକ ଉତ୍ପାଦ ବିଭିନ୍ନ ନାଁରେ ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସବୁ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏହା ଉପରେ ମତ ରଖିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ତମ୍ବାକୁ ଓ ନିକୋଟିନ୍ ଯୁକ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଟକଣା ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଚୋବାଇ ହେଉଥିବା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ସୁଗନ୍ଧିତ ତମ୍ବାକୁ ଉତ୍ପାଦର ବିକ୍ରିକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ପ୍ୟାକେଟ୍ କିମ୍ବା ବିନା ପ୍ୟାକେଟ୍ରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଉତ୍ପାଦ କିମ୍ବା ସହଜରେ ଅନ୍ୟ ଉତ୍ପାଦ ସହ ସହଜରେ ମିଶି ପାରୁଥିବା ଉତ୍ପାଦର ବିକ୍ରି ଉପରେ ମଧ୍ୟ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ନୂଆ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ହେବା ସହ 2013 ମସିହାରେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ବିଜ୍ଞପ୍ତିକୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖରେ ସରକାରୀ ଛୁଟି ଦିବସ ଥିବାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ବନ୍ଦ ରହିବ। ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ସରକାରୀ ଛୁଟି ଥିବାରୁ ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ବନ୍ଦ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିର ତାରିଖ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ତଥା ଅନ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ରାଜ୍ୟର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଗ୍ରାମରକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଚଳିତ ଥିବା ମାସିକ ଭତ୍ତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଏଣିକି ଗ୍ରାମରକ୍ଷୀମାନେ 1800 ଟଙ୍କା ବଦଳରେ 2500 ଟଙ୍କା ମାସିକ ଭତ୍ତା ପାଇବେ।
ଏଥିସହିତ ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଥାନା ଅଧୀନରେ କାମ କରୁଥିବେ ସେଠାକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥାନ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ଏବଂ ଅପରାଧୀ ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଗ୍ରାମରକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଥାଏ।